اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔ خدا قادر کی باپ بیٹے اور قدس کے نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ مسیح یسوع میں عزیز بھائیوں، بہنوں، بچوں اور بزرگوں، آج ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج ایسٹر کے بعد ہم پہلے اتوار کی عبادت میں شریک ہیں۔ ہم نے خداوند کی پرستش کی، اپنے دلوں کو کھولا، اپنی آوازوں کو استعمال کیا، اپنے سازوں کو استعمال کیا، اور خداوند یقیناً اپنے وعدہ کے مطابق یہاں پر موجود ہے اور ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اب وقت ہے کہ ہم اس کے پاک کلام کو سنیں، اس کی ہدایت کو اور اس کی باتوں کو آج کے دن کے لیے، اپنے لیے، اپنی زندگی کے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے حاصل کریں۔ آئیے ہم سب کھڑے ہوں گے، انجیل مقدس میں سے آج کی تلاوت کو سنیں گے۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس بمطابق مقدس یوحنا اس کا 17واں باب اور اس کی 9ویں آیت سے ہم پڑھنا شروع کریں گے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 17واں باب اس کی 9ویں آیت سے۔ انجیل مقدس میں یوں لکھا ہے، میں ان کے لیے درخواست کرتا ہوں، میں دنیا کے لیے درخواست نہیں کرتا، بلکہ ان کے لیے جنہیں تو نے مجھے دیا ہے، کیونکہ وہ تیرے ہیں، اور جو کچھ میرا ہے وہ سب تیرا ہے، اور جو تیرا ہے وہ میرا ہے، اور ان سے میرا جلال ظاہر ہوا ہے۔ میں آگے کو دنیا میں نہ ہوں گا، مگر یہ دنیا میں ہے، اور میں تیرے پاس آتا ہوں، اے قدوس باپ، اپنے اس نام کے وسیلہ سے جو تو نے مجھے بخشا ہے، ان کی حفاظت کر، تاکہ وہ ہماری طرح ایک ہوں۔ جب تک میں ان کے ساتھ رہا، میں تیرے اس نام کے وسیلہ سے جو تو نے مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کی، اور میں نے ان کی نگہبانی کی، اور خلاقت کے فرزند کے سوا ان میں سے کوئی ہلاک نہ ہوا، تاکہ کتاب مقدس کا لکھا پورا ہو۔ لیکن اب میں تیرے پاس آتا ہوں، اور یہ باتیں دنیا میں کہتا ہوں تاکہ میری خوشی انہیں پوری حاصل ہو۔ میں نے تیرا کلام انہیں پہنچا دیا، اور دنیا نے ان سے عداوت رکھی، اس لیے جس طرح میں دنیا کا نہیں وہ بھی دنیا کے نہیں ہیں۔ میں یہ درخواست نہیں کرتا کہ تو انہیں دنیا سے اٹھا لے، بلکہ یہ کہ اس شریر سے ان کی حفاظت کر، جس طرح میں دنیا کا نہیں وہ بھی دنیا کے نہیں، انہیں سچائی کے وسیلہ سے مقدس کر۔ تیرا کلام سچائی ہے، جس طرح تو نے مجھے بھیجا، مجھے دنیا میں بھیجا، اسی طرح میں نے بھی انہیں دنیا میں بھیجا ہے۔ ان کی خاطر میں اپنے آپ کو مقدس کرتا ہوں، تاکہ وہ بھی سچائی کے وسیلہ سے مقدس کیے جائیں۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ خدا ان کا شکر۔ تشریف رکھیے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنی توجہ خدا کے پاک کلام کی طرف لگائیں گے۔ ہم نے بڑے جوش و خروش سے عید قیامت المسیح کو منایا، یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید کو ہم نے منایا۔ پورا ہفتہ ہم نے عبادات کی، اور پھر جب اس کے مردوں سے جی اٹھنے کی منادی کا وقت آیا تو ہم نے جلوس نکالے، ہم نے کینڈلز جلائی، ہم نے نور کی بشارت دی، کیونکہ یہ ہے ہی بڑی خوشی اور شادمانی کی بات ہے کہ خدا نے اسے اتنا سر بلند کیا اور وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ اور افضل تھا۔ ساری دنیا کی حکومتیں، ریاستیں اس کے تابع کر دی، اور
यीशु अलमसीह को, उसके नाम को सर बुलंद कर दिया और उसने भी फर्मा बरदारी दिखाकर, दुख उठाकर, सलीब पर मरकर, बलीनो इंसान का कफारा देकर और फिर कब्र में दफन होकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर उसने भी बाप को जलाल दिया। किसको जलाल दिया? बाप को जलाल दिया। और मैं सनराइज सर्विस पर कह रहा था कि ये हमने कहानी नहीं बनाई, ये कोई झूठा किस्सा नहीं है और ना ही कोई अफसानवी बात है, किताबी बात नहीं है, बल्कि यीशु अलमसीह जो यरूशलेम में, जो नासरत का रहने वाला था और जो तालीम देता, जो मोजज़ात करता और जो लोगों में बेहतरीन उस्ताद के तौर पर, नबी के तौर पर जाना गया, उस पर सियासत हुई, यरूशलेम में उसको मारा गया, उसको सलीब दिया गया और वो मरा, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये तारीख की बात है, तारीख की बात है। और यही मसीही ईमान का बड़ी बुनियाद और सच्चाई है, इसी पर मसीही अकीदा खड़ा है। लेकिन आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि जो जिंदा मसीह है, जो अपने लोगों को अब 40 दिन दिखाई देता रहा, उसका आज हमारे साथ क्या ताल्लुक है। यीशु जो जिंदा हुआ, और हम गीत में भी गाते हैं, क्या हमने वो गीत गाया कि चढ़ गया आसमान बैठा सज्जे हाथ थे, हमने नारे भी लगाए। वो जिंदा मसीह जो कब्र से जी उठा, आज मसीहियों के लिए उसकी मिनिस्ट्री और उसका काम क्या है, आज यीशु का क्या ताल्लुक है। आज जलाली मसीह, जिंदा मसीह जो जी उठा, आज तेरे साथ, मेरे साथ उसका क्या रिश्ता है, वो कर क्या रहा है। कि बाप के दाहिने हाथ बैठकर जिंदा होकर तो सिर्फ बैठा है या क्या कर रहा है, हमने इस पर गौर करना है। तो सबसे पहली बात जो आज के पाक कलाम में से है कि जिंदा मसीह, जलाली मसीह जो बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वो तेरी और मेरी फिक्र कर रहा है। क्या कर रहा है? जी उठकर वो बैठ नहीं गया, जी उठकर उसने सिर्फ मौत को ललकारा नहीं, बल्कि आज कलाम मुकद्दस कहता है कि जिंदा मसीह सातों चिरागदानों में फिरता है। और 7 चिरागदान कौन है? उसकी कलीसिया है। वो कलीसिया में फिरता है, एक एक की फिक्र करता है, वो तसल्ली देता है, वो उठाता है, वो गिरे हुओं को संभालता है, वो मुहैया करता है। वो जिंदा होकर बैठ नहीं गया, बल्कि फिक्र कर रहा है। उस वक्त भी फिक्र थी। वो जब मुर्दों में से जी उठा तो उसने कहा कि जाओ जाकर मेरे किनको बताओ, भाइयों को बताओ और पतरस को भी बताना। और पतरस की हालत देखें, वो मायूस था, वो पछता रहा था, उसने मसीह का इनकार किया था, वो ज़मीर की मार खा रहा था, वो परेशान हाल था, वो डरा हुआ था, वो सहमा हुआ था। और जिंदा मसीह उसके लिए क्या खबर देता है कि मैं जी उठा। आज भी मेरे जैसे पतरस के, आप जैसे पतरस के, जो फिक्र में है, जो मायूसी में है, जो दुख में है, जो डरा हुआ है, जो ज़मीर की मार खा रहा है, जो गुनाह के अंदर है, मसीह कहता है कि मैं तेरी फिक्र करता हूँ, मैं जिंदा हूं ताकि मैं तेरी फिक्र कर सकूं। उसके शागिर्द कमरों में बंद थे, डरे हुए थे, सहमे हुए थे, लेकिन जिंदा मसीह दीवार के पार चला गया और उनसे कहता है तुम्हारी सलामती, डरो मत। वो जिंदा होकर सबकी क्या कर रहा है? फिक्र कर रहा है। एक और मुझे याद आता है खुदा का
जियाला, मसीह का जियाला और शागिर्द है जो पुतमस के जजीरा में है। एक बार पहले उसको कड़ाह में डाला गया, लेकिन वहाँ से वो बच निकला। अब वो पुतमस के जजीरा में है, काले पानी के अंदर है। वहाँ पर वो यही उम्मीद है कि थोड़ी देर बाद वो मरेगा, लेकिन जिंदा मसीह का उस पर ज़हूर होता है। और कैसा ज़हूर है, मुकाशवा की किताब में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि उसके बाल सफ़ेद ऊन की मानद हैं, आँखें आग के शोला की मानद हैं, पाँव खालिस पीतल की तरह हैं, आवाज़ ज़ोर के पानी की तरह है, और जब वो बोलता है तो मुंह से 2 धारी तलवार निकलती है। उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे, उसका चेहरा ऐसे चमकता था जैसे तेज़ी के वक्त आता हो। ये जिंदा मसीह की शक्ल है, जो डरे हुए शागिर्द पर, जो मौत के करीब है, काले पानी के अंदर है, उस पर मसीह का, जिंदा मसीह का ज़हूर होता है। और मसीह उससे कहता है खौफ ना कर, खौफ ना कर। वो फिक्र कर रहा है, खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर हूँ, मैं मर गया था अब जिंदा हूँ और अब्दुल-बाद तक जिंदा रहूँगा। मेरे अजीज़ों, और मसीह ने कहा कि मौत और आलम अरवाह की कुंजियाँ मेरे पास हैं, इसलिए फ़िक्र ना कर। मेरे अजीज़ों, जिंदा मसीह तेरी और मेरी फ़िक्र के लिए एक एक को मिलता है, एक एक को मिलता है। वो सोच रहा था मैं मर जाऊँगा, लेकिन उसकी कुदरत, उसका इख्तियार ये कहता है कि खौफ ना कर, मैं ज़िंदा हूँ। तो पहली बात ये है जो आज मैं बता रहा हूँ कि ज़िंदा मसीह बैठा नहीं है जी उठकर, बल्कि तेरी और मेरी क्या करता है, फिक्र करता है। हम क्या खाएंगे, कहाँ से आना है, हमने क्या पहनना है, हमारी सोचें क्या हैं, हमारी ख्वाहिशात क्या हैं, वो सारी की सारी जानता है और फिक्र करता है। और आज की दूसरी 2 तिलावतें हमने पढ़ी हैं, उसमें दूसरी बात याद रखें कि वो बाप के दाहिने हाथ पर बैठा हुआ अपने लोगों की शफात कर रहा है। क्या कर रहा है? शफात कर रहा है, दुआ कर रहा है, दरख्वास्तें कर रहा है कि ये जो मांगते हैं, इनको जो चाहिए, ऐ बाप इनको अता कर। वो तेरे और मेरे लिए दुआ कर रहा है, बाप के दाहिने हाथ बैठकर। और ये जिंदा मसीह है जो हमारे लिए दुआ करता है। आज की तिलावतों में हमने पढ़ा इसलिए कि यीशु एक बेहतर अहद का ज़ामन ठहरा, चूँकि मौत के सबब से कायम ना रह सकते थे। यहाँ पर पिछले काहिनों की बात हुई है, लेकिन हमारा सरदार काहिन जो है वो बाप के दाहिने हाथ बैठकर तेरी और मेरी शफात करता है, शफात करता है, दरख्वास्तें रखता है। आज की इंजील मुक़द्दस जो हमने पढ़ी, मैं अक्सर सोचता हूँ कि मसीह हमारे लिए कैसी दुआएं करता होगा, वो किस तरह की दरख्वास्तें पेश करता है। और आज की इंजील में हमने पढ़ा है कि वो बाप के आगे क्या कर रहा है, दरख्वास्तें पेश करता है कि मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मैं दुनिया का नहीं और ये भी दुनिया के नहीं है, लेकिन जब तक ये दुनिया में है तू इनकी क्या कर, हिफाजत कर। वो तेरी और मेरी हिफाजत की दुआ कर रहा है। इनको बीमारी से बचा, इनको दुखों से बचा, इनको इब्लीस से बचा, इनके ईमान को मजबूत कर, इनके घरों की सिक्योरिटी कर। वो हमारी हिफाजत की दुआ कर रहा है। और क्या दुआ करता है? वो दुआ करता है कि ऐ बाप इनकी खुशी के लिए भी दुआ करता है कि इनकी खुशी पूरी पूरी हो। आज की इंजील में हमने पढ़ा कि इन्हें खुशियाँ अता कर, इन्हें दुखों से निकाल। वो मेरे लिए, आपके लिए दुआ करता है। फिर दुआ करता है इन्हें मुकद्दस कर, इन्हें पाक कर और इन्हें एक कर। हमारे इत्तेहाद के लिए, ख़ानदानी इत्तेहाद के लिए, कलीसियाई इत्तेहाद के लिए वो दुआ कर रहा है। और फिर वो शिफात करता है कि इन्हें क्या बना दे, इन्हें जलाली बना दे, जिस तरह मैं जलाली बना हूँ और तेरे पास पहुँचा।
مسیح تیرے لیے اور میرے لیے دعا کر رہا ہے۔ دنیا تے کوئی تواڈے واسطے دعا نہ کرے تو ایک ہے جو باپ کے پاس ہے، جو میرے لیے اور آپ کے لیے دعا کر رہا ہے، شفاعت کر رہا ہے، درخواست کر رہا ہے۔ اس لیے سب تو پہلا کسے کو جان دے، مسیح کے پاس پہنچے۔ اور تیسری بات، زندہ مسیح اور کیا کر رہا ہے؟ زندہ مسیح تیرے لیے اور میرے لیے آسمان پر جگہ تیار کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ جگہ تیار کر رہا ہے، مکان تیار کر رہا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے کسی کے پاس اگر زمین پر گھر ہے، برکت کی بات ہے، لیکن جس کے پاس نہیں، مایوس نہ ہو، ڈرے مت، خوف نہ کھائیں، کیونکہ وہ وعدہ کر کے گیا ہے کہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ میں اپنے باپ کے پاس جاتا ہوں، وہاں پر بہت سارے مکان ہیں۔ اور زندہ مسیح تیرے لیے اور میرے لیے جگہ کو اور مکانوں کو تیار کر رہا ہے۔ یہ اس کی منسٹری ہے۔ جی اٹھ کر جو وہ کر رہا ہے، اس لیے خوف نہ کھائے، ڈرے مت۔ وہ کہتا ہے میری سلامتی تجھ پر ہو۔ زندہ مسیح کی سلامتی ان حالاتوں میں جہاں بھوک اور پیاس ہے، جہاں کچھ نہیں ملتا، جہاں پر دکھ ہے، تنگی ہے، کال ہے، اس میں زندہ مسیح کہتا ہے کہ میں تیری فکر کرتا ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، اور میری سلامتی تجھ پر ہو۔ اور زندہ مسیح جب تک وہ پھر نہ آئے اپنے دشمنوں کو اپنے پاؤں کی چوکی کے تلے لا رہا ہے، پاؤں کی چوکی کے تلے لا رہا ہے۔ اس لیے اس زندہ مسیح کی شرط یہ ہے کہ ہم اس پر اپنا توکل، اپنا بھروسہ، اپنا ایمان اور اپنا اعتقاد اس پر رکھیں، اس پر رکھیں، کیونکہ وہ جی اٹھ کر تیری اور میری فکر کرتا ہے، تیری اور میری شفاعت کرتا ہے، تیرے میرے لیے مکانوں کو، گھروں کو تیار کر رہا ہے۔ خداوند ہمیں فضل بخشے تاکہ ہم اس زندہ مسیح کی اس منسٹری اور اس کے ساتھ مل کر اس کے ساتھ خدمت گزار بن سکیں۔ خداوند آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔